اچھا جی، ایک دفعہ ذرا شروع سے دیکھ لیتے ہیں جو ہم بات کرتے تھے کہ کس اسم کے جملے میں اعراب کیا ہوتا ہے. تو ایک دفعہ ذرا ریکال کر لیتے ہیں، پھر آگے چلیں گے. سب سے پہلے فاعل کا بتائیے گا. فاعل کا اعراب کیا ہوتا ہے جملے میں، رفع نصب جر میں سے؟ مرفوع ہوتا ہے. فاعل مرفوع ہوتا ہے، اور فاعل ہم کہتے کسے ہیں؟ اور سر، جو اسم سے شروع ہوتا ہے اسے فاعل کہتے ہیں. ہاں، نہیں، اسم سے شروع ہوتا ہے کیا کیا مطلب ہوا؟ یعنی وہ تو پھر کوئی جملہ یا فریز ہے آپ جس کو فاعل سر کہتے ہیں. اسم مسند الہ ہوتا ہے، مسند الہ. ہاں ہاں. اچھا سوری کیا؟ سوری، میں نے اس جملہ اسمیہ کا بتا دیا. آئی ایم سوری. اچھا اوکے ٹھیک ہے. جی تو فائل کیا سمر صاحب آپ نے کیا بتایا؟ سر کام کرنے والا، جو کہ مسند الہ ہوتا ہے جملہ فعل میں چل رہا ہے. ہاں، جملے فعلیہ کا جو سبجیکٹ ہے، جو مسند الیہ ہے، ٹھیک ہے. کام کرنے والا جس سے آپ فعل کی نسبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا اعراب ہے رفع. آ، جملہ اسمیہ میں اگر ہم دیکھیں تو سبجیکٹ ہے مبتدا، اور جو آپ بات بتاتے ہیں وہ خبر کہلاتی ہے. مبتدا اور خبر ان دونوں کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ یہ مرفوع ہوتی دونوں مرفوع ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم نے کچھ کیسز پڑھے ہیں جس میں مبتدا منصوب آتا ہے، یعنی نصب میں استعمال ہوتا ہے. یہ اسی ہفتے ہم نے پڑھا تھا. تو مبتدا نصب میں کب آتا ہے؟ جی کون بتائے گا یہ؟ مبتدا پہ نصب کب آتی ہے، کس کیس میں؟ یعنی اس کا نارمل اعراب نہیں آتا. نارمل اعراب تو رفع ہے نا، لیکن اس کا اعراب چینج ہوتا ہے. ہم نے ابھی یہ 2 لیکچرز پہلے ہی یہ کور کیا تھا. سر جب اس کے ساتھ کچھ حروف لگ جاتے ہیں نواز سے. کون سے حروف؟ یعنی حروف بتائیے گا اسپیسیفکلی. سر انا و احوات بالکل صحیح، اور ایک تو بالکل ٹھیک ہے. لیے. جی. جی سر. ہم، اور کانا و احوات. نہیں نہیں، ابھی میں نے سے پوچھا جو اسم جس کے ساتھ نصب میں آتا ہے، یعنی مبتدا میں جو نصب آتی ہے تو اس میں وہ ٹھیک ہے. یعنی انا و اخوات نمبر 1 تو یہ ہیں انا و اخوات، ان کے ساتھ مبتدا نصب میں ہوتا ہے. اور ان کے علاوہ لا نافیت الجنس، ٹھیک ہے. یعنی وہ لا جی سر. جس جو مکمل جنس کی نفی کرتا ہے اس کے ساتھ بھی مبتدا نصب میں ہوتا ہے. ان واخوات میں کتنے حرف شامل ہیں؟ سر 6 حروف. 6 حروف میں کون کون سے؟ انا، 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 کانا، لکنہ، لیتا، لعلہ. ٹھیک ہے. چلیں یہ ہو گئے وہ الفاظ جن کے ساتھ مبتدا نصب میں آتا ہے. اور خبر نصب میں کب یوز ہوتی سر جب اس کے ساتھ کانا و احوات والی فیملی آتی ہے ہے؟ جب یہ حروف آتے بالکل. ہیں. ایک تو کانا و اخوات، یہ جو افعال ہیں ان کی خبر نصب میں ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ لیسا، لا، ما، یہ حروف بھی آ جائیں پھر بھی ہاں، وہ نصب میں. ما اور لا جو ہے نفی کا، اس کی خبر بھی نصب میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کانا و اخوات میں کوئی مشہور فعل بتائیں کچھ. کیا ہو گیا، لگتا ہے آپ سوری سر لوگوں نے سمجھ ابھی نہیں آئی. ریوائز نہیں کیا. کانا و اخوات بتائیں کچھ اس میں مشہور فعل کانا و اخوات میں سے. انا سر خالص. جی کون بتائے گا کانا و اخوات؟ سر اس کے ساتھ جو یہ جو 6 ورڈز ہیں اس میں وہ پوچھ رہے ہیں آپ. جی جی. جی سر، یہ کانا ہے سارا، اسبہا، زلہ، مازالہ، مدامہ، اور لیسا، ماں، اور کون سے جو نہیں، اس کے بس ساتھ ہی لئیسا آتے تک. ہیں.
نہیں، ما اور لا الگ ہے، وہ جی سر. حرف ہے. لیسا کانا و اخوات میں شامل ہے، چونکہ لیسا بھی فعل ہے. ٹھیک ہو گیا. جی سر. چلیں بہتر ہے. سر جی جی. یہ سارے افعال ہیں. کانا و اخوات والے جو ہے وہ افعال ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. باقی تب یہ حروف ہے. پہلے آ جائے، اس کے بعد خبر کو اس کے خبر، رفع سے نصب میں چینج کر دینا جی ہے. خبر نصب میں آتی ہے. چلیں بہترین ہو گیا. اس کے علاوہ اگر ہم نے پھر اسم کون سے نصب میں استعمال ہوتے ہیں یہ کل پڑھے تھے. ایک تو ہم نے مفعول بھی ہی دیکھا ہے کہ نصب میں آتا ہے. اسی طرح مفعول فی ہی، اور مفعول لہو، مفعول معہ، مفعول مطلق، اور ان پانچوں کو ہم کولیکٹیولی کہتے ہیں مفاعیل خمسہ. اور ان کے علاوہ حال اور تمیز، اور ٹوٹل 7 لفظ ہم نے پڑھے جو منصوب استعمال ہوتے ہیں. مفعول بھی کسے کہتے ہیں؟ جو سر آبجیکٹ ہوتا ہے. جو جس میں آبجیکٹ آف دا کام ہو رہا ورب ہے، جس پہ کام ہو رہا ہے. اور مفعول فی یہ ہم نے کل ہی ڈسکس کیا تھا. مفعول فی کیا ہے؟ جگہ اور وقت کا بتاتے ہیں، بالکل، سال جو وغیرہ. جگہ یا وقت بتاتا ہے کام کا. اور ہو مفعول لہو کسی بھی سر یہ کام کی وجہ بتانا. وجہ بتاتا ہے. بالکل صحیح. مفعول معہ واؤ کے سا- ساتھ ہاں ساتھ واؤ ساتھ کے کا ساتھ استعمال. آتا ہے. بالکل، واؤ جو ساتھ والا مطلب دے رہا ہوتا ہے اس کے بعد استعمال جی ہوتا ہے، یعنی جس کے ساتھ یا جس کی موجودگی میں کوئی کام ہو. اور مفعول مطلق ایسے سر مصدر کو کہتے ہیں بالکل صحیح. جی پلیز کنٹینیو کیجیے گا. ایسے مصدر کو کہتے ہیں جو فعل کے بعد وہی لفظ آئے جو بعد میں زور یا تاکید پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے. مصدر ہے جو اپنے فعل کے بعد آتا ہے. ٹھیک ہے، ہوں تاکید کے لیے. بہترین. اس کے بعد پھر ہم نے تمیز اور حال یہ 2 لفظ بھی پڑھے تھے. تمیز کسے کہتے ہیں؟ سر جو کلیریفیکیشن کے لیے یوز ہوتا ہے، نکرہ اسم جو عدد یا مقدار وغیرہ کی ڈیٹیل ہمیں بتاتا بالکل صحیح، زبردست. اور حال کیا ہے؟ ہے. سر حال ہمارے پاس کوئی بھی جو حال بیان کرے. جو کسی چیز کی حالت بتا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو چلے زبردست ہو گیا. یہ وہ اسما ہے، مطلب یہ سارے مختلف معنی دے رہے ہیں لیکن یہ سب کے سب ان کا اعراب نصب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جملے میں ظاہری باتیں ایڈیشنل انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں آگے. تو رفع والے اسما بھی ہم نے کور کر لیے، فاعل، مبتدا، خبر. اور اس میں ہم نے دیکھ لیا کہ مبتدا اور خبر کب رفع میں نہیں ہوتے. وہ انا و خوات کے ساتھ مبتدا نصب میں ہوتا ہے، اور لا نافیت الجنس کے ساتھ بھی. اور کانا و خوات اور ما اور لا ان کے ساتھ خبر نصب میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو اسپیشل کیسز ہیں یہ بھی ان پہ بات ہو گئی. اور پھر وہ اسم جو نصب میں ہی ہوتے ہیں ہمیشہ وہ بھی ڈسکس کر لیے، 5 مفعول اور پھر تمیز اور حال. اب ہم آج دیکھتے ہیں کہ وہ اسم جو مجرور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی جو اسم جس کا اعراب جملے میں جر ہوتا ہے. کتنے اسما مجرور ہوتے ہیں جی؟ جر کب آتی ہے کسی اسم پہ؟ یا کس اسم کا اعراب جر ہے؟ ہاں جی، یہ تو آسان ہے. یہ تو ویسے ہی آ، شروع سے جس دن اعراب پڑھ رہے ہیں اس دن سے ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ جر ایک اسپیشل کیس ہے. کب کوئی اسم جر میں ہوتا ہے؟ سر جب جس کی سامنے آئی لکھا ہوا بھی تھنک ہے آپ کی وہ اسکرین پہ. جی جس کی اینڈنگ مختلف ہوتی ہے، آپ نے بولا. کب یہ والی اینڈنگ ملتی ہے کسی اسم کو؟ رفع کا تو ہم نے کہا تھا نا کہ وہ تو جملے کا جو اسینشیل ورڈ ہے اس کا اعراب رفع ہے، جو ایڈیشنل ہے اس کا اعراب نصب ہے. جر ایک اسپیشل کیس ہے. جب پوزیشن ہوتا ہے کسی چیز کا. بالکل، جب وہ پوزیشن کے لیے آئے، یا 2 یوزیجز ہیں اس کے. جی مضاف الیہ جب ہم. مضاف الیہ تو وہی ہے نا پوزیشن والا. ہم، جار مجرور سر. جب یہ حروف جر کے بعد آئے. ٹھیک ہے. تو اسم پہ جر اس وقت آتی ہے جب وہ حروف جر یعنی پریپوزیشن کے بعد آئے یا وہ مضاف الیہ ہو. تو اس کا مطلب ہے مجرور صرف 2 طرح کا اسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مضاف الیہ اور جو اسم حرف جر کے بعد آئے. تو اس کو بھی ذرا تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. مضاف الیہ کسے کہتے ہیں؟ سر جو پوزیشن بتاتا ہے جیسے ایسن کی کتاب، تو یہ مضاف الیہ کنسیڈر ہوگا. اس میں مضاف الیہ کون سا لفظ ہوگا؟
सर जो नाम होगा। अच्छा, मतलब ये इसकी निशानी हमेशा ही नाम होता है मुजाफिल क्या? नहीं सर, कोई भी चीज जिसकी पोजीशन शो की जा रही हो, मतलब हम्म। किताब होगा इसमें जिसकी पोजीशन शो की जा रही तो मुदाफिले कहेंगे किताब को? सर वन नहीं नहीं, मुजाफ इलैह। क्या हो गया, आज पार्टिसिपेट नहीं कर रहे ज्यादातर स्टूडेंट्स? मुजाफिल है मतलब सर, ऐसा होगा जिसकी छुट्टी तरफ वाली फीलिंग आ पोजेशन रही है शो इसकी? की जा हाँ क्या? जिसकी तरफ पोजेशन शो की जाती है वो मुजाफिल होता है। और एग्जांपल्स जिसकी दीजिए जैसे पोजेशन कोई। जैसे, हाँ, जैसे भी लिखी थी एहसन की किताब, हम्म हाँ, या मेरा कलम। तो इसमें तो एहसन की किताब में मुजाफिले क्या है, एहसन की किताब? एहसन। हम्म ठीक है। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बेसिकली जो पोजेशन है कि जब आप एक इसम को दूसरे से रिलेट कर रहे हैं या निस्बत दे रहे हैं किसी भी एक इसम को दूसरे से, तो इसके दो एंड्स है ना। एक वो लफ्ज है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो किसका है, जिसको हम किसी से रिलेट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं मुजाफ। ठीक है, यानी अगर ये जो मुजाफ इलेह है ना पूरा वर्ड, इसमें अगर आप सिर्फ ये मुजाफ का वर्ड डिस्कस करें तो मुजाफ कहते हैं उस चीज को या उस इसम को जो किसी और की पोजेशन में हो, या जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हो कि वो किसकी पोजेशन में है या किससे रिलेशन में, वो लफ्ज मुजाफ होगा। जैसे एहसन की किताब आपने कहा तो किताब मुजाफ है यहाँ। और मुजाफ इले वो होगा जिसकी तरफ। इला का क्या मतलब होता है वैसे जब इला बोलते हैं? व इलल्लाहिल मसीर, या इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो इला किस लिए आता है? तरफ। तरफ। तो तो मुजाफ इले का मतलब होगा जिसकी तरफ निस्बत की जाए। ठीक है, इले से आपने इसको याद रखिए। तो मुजाफ इले है जिसकी तरफ निस्बत की जा रही है, यानी जिससे रिलेट कर रहे हैं आप किसी चीज को। तो जो पोजेसर है वो मुजाफिले होता है। एहसन की किताब में एहसन मुजाफिले, किताब मुजाफ। क्लियर? जी सर। इसी तरह खालिद का कलम है, इसमें मुजाफ क्या है, मुजाफिले क्या है? खालिद मुजाफ है और खालिद मुजाफिल है और कलम मुजाफ। खालिद क्या है? खालिद मुजाफिल है। खालिद मुजाफिले है और कलम मुजाफ। ठीक है। आ, ठीक है, बिल्कुल सही। फातिमा का भाई में बताइएगा मुजाफ कौन है और मुजाफिले कौन है? फातिमा मुजाफिल है और फातिमा भाई जो है वो मुजाफ है। ठीक है, फातिमा मुजाफिले है, भाई मुजाफ। ठीक हो गया। चलें, सही है। तो एराब किसका जर में होता है, मुजाफिले का कि मुजाफ का? सर मुजाफिल मुजाफिल है। का। मुजाफिले का एराब जर में होता है, तो बस ये याद रखिएगा। मुजाफिले को पहचानेंगे कैसे? उर्दू में अगर जैसे कोई स्टेटमेंट लिखी है तो उसकी क्या पहचान है कि कौन सा लफ्ज मुजाफिल है? मैंने वैसे ऑलरेडी बताया हुआ है। कहा कि सर उर्दू में काफी आता है। तो मुजाफ इले कौन सा होता है, जिससे पहले का की आ रहा है या जिसके बाद आ रहा जिससे पहले आ जो रहा है। पहले लिखा और बाद में कहा है। है? हाँ, जिसके बाद का, मतलब जिसके बाद हरफे इजाफत आता है ना, का की, वो जिस इसम के बाद आता है वो मुजाफिले होता है। ठीक है। तो जैसे मिसाल के तौर पे खालिद का कलम, एहसन की किताब, फातिमा का भाई, अल्लाह का घर। तो जिस इसम के बाद का के की आ रहा है वो मुजाफिल है। समटाइम्स जैसे अगर चेंज भी हो जाता है ना, जुमले का स्ट्रक्चर बदल भी जाता है कभी, तो उसमें भी अ, यानी जरूरी तो नहीं है ना कि हमेशा उर्दू में ऐसा नहीं होता कि पहले मुजाफिले आए फिर का आए फिर मुजाफ आए। कभी चेंज भी हो जाता है ऑर्डर। तो आपने बस ये ज़हन में रखना है कि का के की
سے پہلے والا جو اسم ہے نا جس کے بعد یہ حرف آئے ہیں وہ مضاف الیہ ہوگا. اگر مثال کے طور پہ جیسے یوں کہا جائے کہ یہ کتاب ہے خدا کی، تو اس میں مضاف الیہ کیا ہے اور مضاف کیا خدا کی جو ہے نا سر وہ ہے؟ مضاف ہاں ہے، تو مضاف الیہ. خدا مضاف الیہ ہے کیونکہ اس کے بعد کی کا حرف آ رہا ہے. جی. اور مضاف کیا ہاں جی ہوگا؟ کتاب سر مضاف ہوگا. اسٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے. کتاب ہوگا. ہاں ہوں. ٹھیک ہے. تو بس وہ اس جی لیے سر. یہ ذہن میں رکھیں کہ اردو میں مضاف الیہ کے بعد کا کے کیا آتا ہے. اور انگریزی میں کیسے پہچانتے ہیں؟ کیا ہوتا آف سے. آف سے پہلے والا مضاف ہے کہ بعد والا؟ سر بعد والا. ہاں آف کے بعد جو ساؤنڈ آ رہا ہے یعنی جو اس کو فالو کرے گا آف کے بعد وہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے دا فرینڈ آف علی، تو یہاں علی جی مضاف سر. الیہ ہے. اور اگر دوسرا بھی اسٹائل جو ہوتا ہے پوزیشن کا کہ اپوسٹرافی یوز کرتے ہیں تو اس میں مضاف ہاں کون جی سا سر. ہوتا ہے مضاف علیز الیہ کون فرینڈ. سا ہوتا ہے؟ ہاں تو علیز سر فرینڈ میں علیز فرینڈ تو علی ہاں جو ہے وہ ہوگا. اپوسٹرافی یعنی جس پہ لفظ پہ یوز ہو رہا ہے جس ناؤن کے ساتھ وہ مضاف الیہ ہوگا ہمیشہ. ٹھیک ہے. کلیئر ہے؟ مضاف الیہ پہ کوئی کنفیوژن ہے کسی کو کہ سمجھ نہیں آ سر. گئی؟ چلے اچھی بات ہے. سر اس کی کچھ ایگزامپلس کروا دیں. اگزامپلس کروا دو. چلیں ایگزامپلس ہم اس کی کر لیتے ہیں. سر عربک میں. بالکل ٹھیک ہے. ایک منٹ صرف مجھے دیجیے گا، میں ڈاکومنٹ دیکھ لوں کوئی. فائل کھل گئی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ کہیں میں نے نا لکھا ہوا ہو. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ دیکھیے گا جیسے یہ آج بتائیے اسکرین پہ کیسے آج. ہاں یہ دیکھیے کہ اس میں ایگزامپلس ہیں جیسے ہاذا قلم حامدن. اب قلم حامد جو حامد کا قلم، اس میں مضاف الیہ کون سا ورڈ ہے، قلم کے حامد؟ حامد. حامد. ٹھیک ہے. ہم نے. عربی میں مضاف الیہ بعد میں آ رہا ہوتا ہے. اور اعراب دیکھیں اس کا کیا ہے حامد کا؟ جر. جر میں آ رہا ہے. حاضی غرفۃ الوالدین، تو غرفۃ الوالدین والدین کا کمرہ، اس میں مضاف الیہ کیا ہے؟ والدین. والدین. اور اعراب اس کا جر ہے نا، اسی لیے یا جی سر. استعمال ہوا ہے، ورنہ اگر رفع میں ہوتا تو والدان بولتے. مدرسۃ الاولاد لڑکوں کا اسکول، مضاف الیہ کیا ہے؟ اولاد. اولاد بالکل. اعراب اس کا بھی جر ہے. کلیت البناتی لڑکیوں کا کالج، بناتی. بناتی. بنات مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی مجرور ہے. غرفۃ المدرسین اساتذہ کا کمرہ، مدرسین. ٹیچرز روم. مدرسین مضاف. مدرسین مضاف الیہ ہے. اور مجرور ہے نا کیونکہ اس میں یا یوز ہوا ہے. اگر یہ مرفوع ہوتا تو مدرسون آتا. جی. یہ والا ذرا لمبے والا آ گیا. سم ٹائمز ڈبل پوزیشن بھی ہوتی ہے نا یا ڈبل ریلیشن ہوتا ہے. تو بھئی تو اخی حامد کا مطلب ہے حامد کے بھائی کا گھر. اس میں کتنے مضاف الیہ ہوں گے، ایک کے دو؟ دو ہوں گے تو سر. ہاں کیونکہ آپ دو نسبتیں دے رہے ہیں. سب سے پہلے حامد کا بھائی، اس والے کیس میں مضاف الیہ حامد ہے کہ بھائی ہے؟ حامد. حامد ہے نا، اس کے بعد کے یوز ہوا ہے تو حامد مضاف الیہ ہے. اور آگے اگر دیکھیں بھائی کا گھر تو یہاں مضاف الیہ کون بھائی. ہے؟ بھائی. بھائی ہے بھائی. ٹھیک ہے. تو بالکل صحیح ہے. اب اس کو عربی میں اگر دیکھیں تو بھائی کے لیے اخی آیا. اخی مضاف الیہ اسی لیے مجرور ہے.
اگر رفع میں ہوتا تو اخو ہوتا یا نصب میں اخا ہوتا. ٹھیک ہے، لیکن مجرور ہے اس لیے یا کے ساتھ آیا. اور حامد بھی مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے تو کسرہ کے ساتھ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، کافی ہیں اتنی ایگزامپلس. کلیئر ہو گیا یہ؟ کوئی اور جی دیکھنا سر. چاہتے ہیں؟ جی سر. ہم سر کافی ہے. کافی ہیں. چلیں اچھی بات ہے. اچھا، تو ایک تو مضاف الیہ ہوتا ہے مجرور، اور اس کے بعد دوسرا اسم جو مجرور ہوتا ہے وہ ہے جو حرف جر کے بعد ہے. حرف جر یہ تو سنگولر ہے، اس کی پلورل ہوتی ہے حروف جر. حروف جر کسے کہتے ہو گیا آ رہی. سر وہی جن کے نیچے زیر آ رہی ہو. ہیں؟ نہیں، وہ تو مجرور ہوگا نا وہ اسم. سر خود ہو. جیسے با ہے، ہاں لام ہے، من ہے، ان ہے، الہ ہے. ہاں ٹھیک ہے. یعنی یہ کچھ اسپیسیفک حروف ہیں جو ڈفرینٹ میننگز دیتے ہیں، مختلف معنی ان کے ہو سکتے ہیں. لیکن جو کامن بات ہے، ان کو حروف جر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ حرف اپنے بعد والے اسم کو جر دیتے ہیں، اس کو ایک اسپیشل اعراب دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو چونکہ ان کے بعد والے اسم پہ جر آتی ہے، اس لیے ان حروف کو حروف جر کہتے ہیں. اور انگریزی میں جیسے پریپوزیشن ہوتی ہے، تو پریپوزیشن زیادہ تر عربی میں حروف جر ہیں، سب نہیں لیکن زیادہ تر حروف جر کی کیٹیگری میں آتی ہے. تو حروف جر میں یعنی زیادہ تر حرف وہ ہوں گے جو کسی وقت کا یا جگہ کا یا کسی ڈائریکشن کا میننگ دے رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو بہرحال ان سب حروف کے یعنی جو حروف کی کیٹیگری ہے حروف جر، حروف کی بھی آگے ڈفرینٹ ٹائپس ہیں نا، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. جیسے نفی کے الگ حروف ہوتے ہیں، سوال کرنے کے لیے الگ حروف ہوتے ہیں. تو اسی طرح ان حروف کو حروف جر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کا گرامیٹیکل فنکشن سیم ہے. یہ وہ حروف ہیں جن کے بعد جو بھی اسم آئے وہ مجرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو کون سے حروف ہوتے ہیں یہ ذرا دیکھ لیتے ہیں. ویسے تو یہ ٹوٹل حروف کچھ گرامیرینز کے نزدیک 20 ہیں، کچھ لوگ 21 کہتے ہیں. لیکن اتنے زیادہ استعمال نہیں ہوتے. جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والے ہیں وہ جو یہاں میں نے یلو میں جو ہائی لائٹ کیے ہیں، بس یہ کوئی کتنے 8 حرف ہیں، یہ زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر سیکنڈری نمبر پہ آپ کہہ لیں کچھ اور حرف ہیں، وہ بھی سم ٹائمز آ جاتے ہیں، وہ بھی میں نے 6 حرف اور ایڈ کیے. اور اس سے ہٹ کے جو باقی نمبرز ہیں وہ آپ کو باقی نہیں ملیں گے استعمال میں کبھی. ٹھیک ہے، تو بس آپ کو یہ ان 8 کو فوکس کرتا ہے. یا اگر بہت زیادہ کرنا چاہیں تو یہ کے بعد جو 6 اور لکھیں یہ بھی کر لیں. وہ پورے 20 یا 21 یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جتنے بھی حرف ہیں ان کے بعد کوئی بھی اسم آئے گا تو مجرور ہوگا. اور ان کا مطلب جو ہے وہ کوئی ایک فکس میننگ نہیں ہوتا. اگرچہ آپ سب کے ذہن میں ہوگا، آپ نے ہمیشہ سے سنا ہوگا، جیسے من کا مطلب کیا ہے؟ سے. سے. لیکن من ہمیشہ سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور یہ ہر زبان میں ایسے ہی ہے. جیسے انگلش میں بھی پریپوزیشن کا میننگ فکس نہیں ہے یا ان کا فنکشن فکس نہیں ہے. ہوتا ہے نا، ہم اکثر بلکہ جی. جو بھی نیٹیوز نہیں ہوتے جو دوسری زبان سیکھ رہے ہیں، انہیں سب سے زیادہ پرابلم پریپوزیشن کے یوزیج میں آتی ہے. پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یہاں ایٹ یوز کرنا ہے یا آن کرنا ہے یا ان کرنا ہے. سم ٹائمز آپ کو کوئی لاجک اس میں نہیں مل رہی ہوتی، وہ صرف یوزیج پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. تو ہر جگہ پریپوزیشن ڈفرینٹ میننگ دے رہی ہوتی ہے. وہ اس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ وہ کس ورب کے ساتھ یوز ہو رہی ہے، کس کانٹیکسٹ میں یوز کر رہے ہیں، تو اس کا میننگ چینج ہوتا رہتا ہے. اسی طرح عربی میں بھی ہے. من کا مطلب سے ہی نہیں ہوگا ہمیشہ. ٹھیک ہے، من کے یعنی کوئی 10-12 قسم کے میننگ ہے. اسی طرح الہ کے بھی کوئی 7-8 مطلب ہے. تو وہ کانٹیکسٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو آپ لوگ جو زیادہ تر پڑھتے ہیں نا کہ اس لفظ کا مطلب یہ ہے، وہ اس کا جو سب سے زیادہ یوز میں آنے والا مطلب ہے وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس کا مطلب کبھی بھی فکس نہیں ہوگا. آپ ٹائم کے ساتھ ساتھ نئے معنی سیکھیں گے اس کے. تو من جو ہے جنرلی یہ سے کے لیے آتا ہے. الہ کس لیے آتا ہے؟ ہاں جی، الہ. سر طرف اس کا میننگ ہے. ہاں، طرف یا تک. اسی طرح ان جو ہے ان سے.
अन से के मतलब में भी आता है, और अन बारे का मतलब भी देता है। जैसे हम कहते हैं ना कि मैंने उसके बारे में पूछा, या मैंने इस बारे में सोचा, तो बारे के लिए, अबाउट के लिए भी आना आता है। अला, ऊपर या मतलब वो इस तरह का meaning। ठीक है। पर का मतलब पी, में। में, बा। सर इसका बा नहीं इस पता। बा इस हर्फ को बोलते हैं, लेकिन यूजेज में ये बस बी इस्तेमाल होता है, नहीं बा के नीचे जेर आती है बस। यानी ये पूरा, तो ये वाला वर्ड नहीं होगा बा, सिर्फ एक हर्फ बी इस्तेमाल होता है। जैसे बिस्मिल्लाह, बी का मीनिंग क्या है यहाँ पे बिस्मिल्लाह में? जी सर। हाँ, किसी हर्फ के साथ मिल के आता है ना। हाँ जी, तो से ये मतलब है उसका साथ का वहां पे। मीनिंग में या जरिए के मीनिंग में आ रहा होता है जनरली। ठीक है, विद जैसे यूज होता है, या बाय जैसे इंग्लिश में यूज होता है। लाम, ली, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये भी हर्फ के साथ मिल के आता और मीनिंग क्या होता है इसका? है। ता का मीनिंग आता है मतलब आर्टिकल के तौर पे यूज होता है। के लिए। नहीं नहीं, ये दा वाला नहीं है, वो तो अल होता अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखे तो फिर सर है। लिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह में तो फिर उसकी है तमाम तारीफें। नहीं नहीं, लिल्लाह का क्या मतलब? के लिए। हाँ, तो के लिए आएगा लाम। लिल्लाह में अल्लाह के लिए। हाँ जी, तो ली जो जी है सर। वो के लिए, जैसे फॉर यूज होता है, फॉर के सेंस में आता है। ठीक है। और काफ, का, जैसे फजअलहुम कअस्फिन मअकूल, का, यौम यकूनुन नास कल फराशिल मबथूथ, ये जो का आया है स्टार्ट में, कल फराश, मानिद। सर इसका मीनिंग माने, मानिद होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी तशबीह के लिए आता है, एज या लाइक के मीनिंग में। ठीक है, जैसा या माने, इसी ये हैं जो ज्यादातर आते हैं हुरूफ जर। जी जी। इसी तरह कुछ और हरफ हैं, जैसे वाव जो कसम का मीनिंग देता हो। वाव आपको पता है, कल भी डिस्कस हुआ था ना कि वाव कई तरह के मानी देता है। जैसे एक वाव है जो सिंपली दो लफ्जों को या दो जुमलों को मिला रहा होता है, तो वो वाव तो और का मतलब देता है ना, जैसे अल कलम वल किताब, तो वो वाला वाव हरफ जर नहीं है। ठीक है। इसी तरह कल हमने वाव पढ़ा था जो मा का मीनिंग देता है, वो भी हरफ जर नहीं है। वाव समटाइम्स हाल का मीनिंग भी दे रहा होता है, हालत का। यानी जैसे आपने अक्सर देखा होगा कुरान में कि वाव का को ट्रांसलेट किया होता है हालांकि, जैसे उर्दू में बोलते हैं हालांकि, तो उसके लिए भी वाव आता है। लेकिन वाव कसम के लिए जो आता है, वो स्पेसिफिकली हद पे जर है। जैसे आपने कुरान में जहां पे भी देखा होगा, कसम वाला वाव जहाँ आया उसके बाद अगला इसम मजरूर होगा, वल असरी वत्तीनी वज़ैतूनी। ठीक है, वशमसी। ठीक है, वल्लैली, जी सर। तो अगला इसम मजरूर होगा वाव के बाद, वल्लाही। इसी तरह ता जो कसम का मतलब देता है, इस ता पे जबर होती है, जैसे तल्लाही, ये भी कुरान में कई जगह आया है, अल्लाह की कसम, तो तल्लाही, इसके बाद भी जो इसम आएगा वो मजरूर। फिर मुज और मुंजु, मुज बहुत कम यूज होता है, मतलब ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं कि अब ये यूजेज में नहीं है, ये आउटडेटेड है ये वर्ड। मुंजु यूज होता है, लेकिन अब भी मॉडर्न अरेबिक में भी, और मीनिंग दोनों के सेम है। मुज हो या मुंज हो, ये सिंस और फॉर के मीनिंग के लिए आते हैं, जब आप कोई स्पेसिफिक टाइम बता रहे हैं। ठीक है, जैसे आप कहें कि मैं 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, तो अना अंतजिर मुंजु साआ। ठीक है, या हम 1 महीने से अरबी पढ़ रहे हैं, नतअल्लमुल अरबिया मुंजु शहर। तो जब जिस टाइम से कोई काम जैसे आप कर रहे हैं, तो ड्यूरेशन बताएगा किसी टाइम की, सिंस या फॉर दोनों के लिए। रुब्बा, रुब्बा आता है बहुत, क्या मीनिंग देने के लिए, किसी चीज में कसरत का मीनिंग ऐड करता है, यानी बहुत से। जैसे मिसाल के तौर पे अरबी मुहावरा है बहुत मशहूर, कि क्या है, हाँ, चले वो जो जो मुहावरा सोचा था वो अब याद नहीं आ रहा, दूसरा याद आ गया, वो बता देता हूँ, कि रुब्ब अखिन लक लम तलिदहु उम्मुक। तो ये एक मशहूर मुहावरा है कि रुब्ब अखिन, बहुत से भाई ऐसे होते हैं लक तुम्हारे, लम तलिदहु उम्मुक, जिन्हें तुम्हारी माँ ने नहीं जना होता।
यानी तुम्हें बहुत से भाई दुनिया में मिल जाते हैं जो तुम्हारे सगे भाई नहीं भी होते, लेकिन वो भाइयों जैसे होते हैं तुम्हारे लिए। ठीक है। या हाँ, वो जो मैं पहले सोचा था वो है कि रुब कलीमा, क्या है वो, अभी भी पूरा मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट जो वर्डिंग है। चले खैर, अब आ नहीं रहा ज़हन में। बहरहाल उसमें भी मतलब ये है कि रुब्बा कलेमा के बहुत से लफ्ज रहते हैं। तुनजिबुन नदामा, मेरा ख्याल है कि नहीं, जो नदामत का बायस बनते हैं, आदमी ने बात कह देता है और फिर बाद में शर्मिंदा होता है। या इसी तरह एक और है, रुब्बा अजाला तहबु रईसा। तो यहाँ अजाला का मतलब होता है जल्दी, तो रुब्बा अजाला, बहुत सी जल्दियां ऐसी होती हैं, तहबु रईसा, जो मजीद इंसान को देर करवा देती हैं। तो कई दफा जल्दी की वजह से मजीद देर हो जाती है। तो रुब्बा ये वाला मीनिंग देता है, बहुत वाला, कई वाला। ठीक है। और जैसे कुरान पाक में रुब्बा बा की शर्त के साथ तो यूज नहीं हुआ, लेकिन इसके बगैर आया है। ये समटाइम्स बगैर शर्त के भी यूज होता है रुबा। तो जैसे पारा नंबर 14 है ना, वो शुरू इससे होता है, रुबामा यवद्दुल्लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन, के बार बार या बहुत बार उस दिन कुफार तमन्ना करेंगे कि काश वो मुसलमान। और आखिरी लफ्ज है हत्ता। हत्ता जैसे उर्दू में बोलते हैं यहाँ तक के, तो उस सेंस में आता है। और इसके बाद भी जो इसम आएगा वो मजरूर होगा। एग्जाम्पल्स इसके नीचे गिवन है, जैसे सल तो अनिल मुअल्लिम, मैंने उस्ताद के बारे में पूछा, तो अन के बाद जो मुअल्लिम आ रहा है आप देख रहे हैं मजरूर है। अल मस्जिद बईद अनिल बैत, मस्जिद घर से दूर है, तो यहाँ पे भी अन के बाद अल बैत मजरूर आ रहा है। अकल तो बिल मिलाका, मैंने चम्मच के जरिए खाया या चम्मच से खाया, तो यहाँ मिलाका जो है बा की वजह से मजरूर है। अब तिफलान नाइमान अलसरीरैन, दोनों बच्चे जो हैं वो बेड्स पे सो रहे हैं, अपने अपने बेड पे सो रहे हैं, तो यहाँ अला के साथ सरीरैन मजरूर आया है। और रिजाल मुसाफिरून इलल काहिरा, तो ये होगा बेसिकली इलल काहिरा थी, कि आदमी जो है वो काहिरा सफर कर रहे हैं। बहस्तु अन तिफलैन, यानी मैंने दो बच्चों को तलाश किया, तो इधर भी अन की वजह से तिफलैन मजरूर है। ठीक है। तो इन अस्मा के बाद, इन सॉरी इन हुरूफ के बाद जो इसम आता है वो मजरूर होता है। क्लियर जी। जी सर। तो कितने इसम मजरूर होते हैं? सर 20 या 21 बताए जाते हैं। नहीं नहीं, नहीं नहीं, हुरूफ जर की बात नहीं कर रहा। इन सॉरी। टोटल यानी इसम, कौन कौन सा इसम हो सकता है मजरूर, या इसम कब मजरूर होता है? सर दो तरह के हो सकते दो हैं, तरह के, मुजाफ हाँ। इलैहि, या या उससे जो, हाँ, पहले हरूफ जर आए। बिल्कुल ठीक है। हरूफ और जर जी। बिल्कुल ठीक, मुदाफ इलैह कौन सा होता है, या किसे कहते हैं? तो जिसकी पोजीशन शो की। बिल्कुल, जिस, हाँ, जिसकी पोजेशन में कोई और चीज हो, यानी जो पोजेसर है, वो मुदाफ इलैह है। और दूसरा जो हुरूफ जर के बाद जो इसम आए, और हुरूफ जर कुछ मशहूर हैं, जैसे मिन, इला, फी, अन, इला, बा है, लाम है, काफ है, इनके बाद जो इसम आएगा वो मजरूर होगा। क्लियर जी, इसमें अब कोई इशू तो नहीं है किसी को? जी चले तो नहीं सर। एक दफा मैं सारी चीजें दोहरा देता हूँ दोबारा। हमने अब तमाम अस्मा देख लिए। अगर बिल्कुल आगाज से चले, तो फाइल का इराब रफा है, मुब्तदा का इराब भी रफा है, खबर का इराब भी रफा है। लेकिन कुछ केसेस हैं जहां मुब्तदा नस्ब में आता है, तब जब इन्ना व अखवात आए मुब्तदा पे, या ला नाफियतुल जिन्स आ जाए, तो मुब्तदा नस्ब में जाता है। इसी तरह कुछ केसेस हैं जहां खबर नस्ब में इस्तेमाल होती है, अगर काना व अखवात आए, या मा और ला जो है नाफिया, वो अगर आ जाए, तो फिर उनकी खबर नस्ब में जाती है। इसके अलावा कौन से इसम नस्ब में होते हैं? मफाइल खमसा, यानी मफूल बिही, मफूल फी, मफूल लहू, मफूल माहू, मफूल मुतलक, और तमीज और हाल। मजरूर कौन से इसम होते हैं? दो, जो मुदाफिले हैं और जो इसम हरफ जर के बाद है। क्लियर जी। अब आप कोई भी जुमला इंशाल्लाह पढ़ेंगे, तो आप उसमें हर इसम का एराब आप पहचान सकते हैं कि कौन सा लफ्ज मरफू है, कौन सा मंसूब, कौन सा मजरूर, और उनका क्या मीनिंग होगा उस जुमले में, या क्या फंक्शन हो सकता है, तो वो भी इंशाल्लाह इससे आपको समझ में आएगा।
अब हमने ये डिस्कस कर लिया कि कौन से इसम मरफू हैं, कौन से मंसूब हैं, कौन से मजरूर हैं। अब आखिरी हिस्सा जो है इस एराब का वो ये है कि कुछ इसम जुमले में ऐसे होते हैं जिनका कोई अपना एराब नहीं होता, वो डिपेंडेंट होते हैं किसी और इसम पे, वो उसको फॉलो कर रहे होते हैं। तो कभी उनका एराब रफा होगा, कभी नस्ब होगा, कभी जर होगा, क्योंकि वो अपना, उनकी ऐसे कोई एराब में उनकी अपनी कोई शनाख्त नहीं है, वो किसी और इसम के साथ जुड़े होते हैं और उसी को फॉलो कर रहे होते हैं। आप समझ रहे हैं? मिसाल के तौर पे जैसे अरबी में जो सिफत यानी एडजेक्टिव जो यूज होता है, तो वो जिस नाउन को वो क्वालिफाई कर रहा है वो उसको फॉलो करेगा। अगर जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने नई किताब पढ़ी, तो मैं कहूँगा क़रअतु किताबन जदीदन। तो जदीदन को मैं नस्ब में बोल रहा हूँ इसलिए कि किताबन नस्ब में है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये नई किताब है, तो मैं कहूँगा हाजा किताबुन जदीदुन। तो किताबुन की वजह से जदीदुन भी उसको फॉलो कर रहा है और रफा में जा रहा है। या इसी तरह अगर आप कहें कि क़रअतु फी किताबिन जदीदिन, तो किताबिन जर में आया तो जदीदिन भी जर में आया। तो कुछ ऐसे इसम भी होते हैं जो अपना, उनका कोई एराब नहीं होता, बल्कि वो किसी और को फॉलो कर रहे हो। ठीक है जी। ऐसे अस्मा को हम कहते हैं तवाबे। तवाबे किसकी जमा हो सकती है? मुताबिक जो पैरवी I don't know. जी। सर आई थिंक ताबे किसी चीज के हाँ, ताबे, ताबे की जमा ना, ताबे की जमा। ताबे या ताबे की जमा है। ठीक है। तो तवाब, ताबे वो होता है ना जो किसी और को फॉलो कर रहा है, जो किसी और पे डिपेंडेंट है। तो तवाबे वो अल्फाज या वो अस्मा है जो किसी और इस्म के एराब को फॉलो कर रहे हैं या किसी और इस्म पे डिपेंडेंट है। ठीक है। तो तवाबे अरबी में चार होते हैं। सबसे पहले नात है। नात किसे कहते हैं? ये अभी वैसे मैंने बताया भी था थोड़ी देर पहले। नात वैसे किसे कहते हैं? नात रसूल। तारीफ को कहते हैं। सबसे हम्म। तो ग्रामर में नात क्या होगी? बनाते तारीफ होगी। हाँ, नात हैं। यानी सिर्फ ग्रामर में एक मतलब है। वो इस्म होगा जो किसी दूसरे इस्म को की कोई क्वालिटी बता रहा है, उसकी कोई यानी सिफत बता रहा है उसके बारे में। जैसे अच्छी किताब, इसमें अच्छी जो है ये नात। ठीक है। मिसाल के तौर पे ताबेदार लड़का, तो ताबेदार जो है ये उसमें नात है। ठीक है। लंबा सफर, लंबा जो है ये नात। ठीक हो गया। तो जो नात होती है वो फॉलो करेगी अपने नाउन को, और जो उसका यानी जिसकी वो क्वालिटी बता रही है, तो जो उसका इराब है वही इसका इराब। क्लियर? दूसरा बदल। बदल किसे कहते हैं? ये लफ्ज से अगर अंदाजा लगाए तो तब्दील करने वाला है या तब्दील होने वाला। बदल तब्दीली से। हाँ, है तब्दीली से तब ही। जो किसी हम्म। हर्फ को बदल के मतलब उसकी जगह पे दूसरा हर्फ आ जाए। अच्छा, बदल जो है ना, इसी से एक लफ्ज निकलता है बदील। बदील, या उर्दू में जैसे मुतबादिल भी बोलते हैं। तो जी सर। या एक लफ्ज उर्दू में बोलते हैं नेमुल बदल। नेमल हाँ बदल जी। क्या होता है? किसी चीज का नेमुल बदल मतलब किसी चीज का बदल चेंज करना हाँ, उसका या अल्टरनेटिव, सिमिलर। उसका बहुत हाँ, अच्छा अल्टरनेटिव। नेमल बदल यानी जो बेस्ट सूटेबल ऑल्टरनेटिव अल्टरनेटिव। चीज। ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट के लिए भी बदील का लफ्ज बोलते हैं। तो बदल बेसिकली ऐसा वर्ड होता है जो अपने से पहले वाले लफ्ज को ही इन अदर वर्ड्स डिस्क्राइब कर रहा होता है। ठीक है। यानी उससे पहले जो इसम आया है वो उसी को एक्सप्लेन करता है, लेकिन जरा डिफरेंट अल्फाज में। मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि जैसे एक एक ये जुमला है कि मैं आपसे कहूँ कि ये अच्छी है, ये अच्छी है।
اور دوسرا جملہ ہے کہ یہ کتاب اچھی ہے. اب اچھی ہے میں کس کے بارے میں بتا رہا ہوں، یعنی اس کا سبجیکٹ کیا ہے اچھی کا؟ کتاب. کتاب ہے نا. لیکن یہ والا جو جملہ ہے یہ کتاب، اس میں یہ اور کتاب دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں یا ایک ہی چیز ہے؟ ایک ہی چیز ہے سر. ایک ہی چیز ہے، لیکن اس ایک چیز کو دو لفظ سے ایکسپلین کر رہے ہیں. دو لفظوں سے پہلے میں نے ڈسکرائب کیا. اشارہ کیا اور پھر اس اشارے کو میں نے فردر ایکسپلین بھی کر دیا کہ اچھا اشارہ میرا کس چیز کی طرف ہے. تو اس طرح کی اگزامپل میں جو کتاب ہے اس کو ہم بدل گئے. ٹھیک ہے، جو اپنے سے پہلے والے ورڈ کو ہی الٹرنیٹیولی ایکسپلین کر رہا ہو، ان ادر ورڈ ایکسپلین کر رہا ہو. تو یہ بھی نعت کی طرح کا ہوتا ہے، لیکن بس فرق یہ ہے کہ نعت میں تو ایڈجیکٹو آتا ہے نا، اس کی صفت آتی ہے کوئی. اس میں کوئی صفت نہیں ہوتی، اس کا کوئی ڈفرینٹ یعنی تعارف ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں خلیفہ ثانی حضرت عمر بہت عادل تھے. اب اس میں ہم نے عادل ہونا کتنے بندوں کی بات کی ہے کہ کتنے لوگ عادل تھے؟ ایک بندے کی بات ہو رہی ہے یا زیادہ کی؟ 3 لوگوں سے. ایک بندے. تین لوگوں کی بات ہو رہی ہے. ثانی. بات ہم نے ایک ہی بندے کی ہے، لیکن اس ایک بندے کو ہم نے کیسے اس کے بارے میں نہیں الفاظ کون کون سے استعمال کیے؟ ایک ہم نے اسے خلیفہ ثانی پہلے کہا، پھر ہم نے عمر کہا، یا عمر ابن الخطاب بھی اب کہہ سکتے ہیں، اسی طرح امیر المومنین بھی کہہ سکتے ہیں. اب مثال کے طور پہ اگر اس طرح کا فریز ہو کہ امیر المومنین، خلیفہ ثانی، ابو حفص، عمر ابن الخطاب، یہ سارے لفظ ایک شخص کے لیے استعمال ہو رہے ہیں نا، یہ ڈفرینٹ جی سر. ٹائٹلز ہیں. کوئی ان کا لقب ہے، کوئی ان کی کنیت ہے، کوئی ان کا اصل نام ہے. یہ لیکن سب سے مراد ایک ہی شخص ہے. تو یہ باقی یعنی جتنے بھی لفظ ہوں گے بعد والے، ان کو ہم گرامیٹیکلی کہیں گے یہ بدل ہے. ٹھیک ہو گیا؟ کلیئر؟ ہم کہتے ہیں مثال کے طور پہ ڈاکٹر علی آج نہیں آئے. کتنے لوگ نہیں آئے؟ ڈاکٹر علی ایک ہی بندہ ہے نا، دو تو نہیں ہے. اور علی جو ہے، علی اور ڈاکٹر ایک ہی اینٹی ہے نا، ایک ہی بندے کے لیے ہم یہ دو لفظ بول رہے ہیں. لیکن ہم نے پہلے ڈاکٹر اس کا ٹائٹل بولا اور پھر اس کا نام بولا ہے. تو جو علی ہے یہ بدل ہوگا، جو پہلے والے ورڈ کو ان ادر ورڈز ایکسپلین کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ ساری ایک جملے میں ایک زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، جیسے آپ نے عمر ہاں رضی اللہ تعالیٰ ہو سکتے ہیں، ملٹیپل ہو سکتے ہیں. اس میں کوئی یعنی پابندی نہیں ہے کہ جملے میں کتنے ہونے چاہیے، وہ یوزیج پہ ڈپینڈ کرتا ہے. مطلب آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. سورہ فاتحہ میں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں دکھا یا ہمیں چلا سیدھی راہ. ٹھیک ہے، ہمیں چلا سیدھی راہ. اور پھر ہم کہتے ہیں راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے مہربانی کی، نہ ان کی جن پہ تو غصہ ہوا، اور نہ وہ کہ جو بھٹکے. تو یہ ایک ہی راستے کی بات ہو رہی ہے یا ڈفرینٹ راستے ہیں؟ ایک ہی راستہ. ایک ہی ہے نا. مطلب جو پہلی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس کے بعد جو آخری آیت آ رہی ہے صراط الذین انعمت علیہم، یہ ایکسپلین کر رہا ہے کس کو؟ یہ صراط مستقیم کا بدل ہے. یہ اسی کو ایکسپلین کر رہا ہے کہ سیدھے راستہ کیا ہے. تو یعنی ایک ہی بات کو ہم دو طرح سے مانگ رہے ہیں نا. یعنی ہم یہ کہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یا ہم یہ کہیں کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پہ تیرا انعام ہوا. ہم ایک ہی بات کر رہے ہیں نا، کیونکہ وہ دونوں راستے سیم ہے، ایک ہی راستہ. وہی راستہ سیدھا ہے اور وہی راستہ ان لوگوں کا جن پہ اللہ کا انعام ہوا. اور اس کے بعد جو ہم نے تیسرا اینڈ پہ بولا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ بھی تو وہی سیم راستہ ہے نا، جن پہ اللہ یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پہ اللہ کا غصہ نہیں ہوا اور وہ گمراہ بھی نہیں ہوئے. یہ ایگزیکٹ وہی راستہ ہے جو سیدھا ہے، اور یہ وہی راستہ ہے جن پہ اللہ کا انعام ہوا جن لوگوں پہ. ٹھیک ہے؟ تو اس میں صراط الذین انعمت علیہم بھی بدل ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ دوسرا بدل ہے. تو بدل اس طرح سے یوز ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے بات کرتے ہیں، پھر اسی بات کو آپ ایک اور طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں.
इन डिफरेंट वर्ड्स। ठीक है, क्लियर जी? हम्म। एक और जगह जैसे कुरान पाक में आया है, व इन्नका लतहदी इला सिरातिन मुस्तकीम, कि आप सीधे रास्ते की तरफ हिदायत दे रहे हैं या लोगों को दिखा रहे हैं सीधा रास्ता। और उसके बाद अगली आयत है सिरातिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, के रास्ता उस अल्लाह का कि जिसका है सब कुछ आसमान और जमीन में। तो यहाँ जो अल्लाह का रास्ता है, ये भी वही उसी के एक्सप्लेनेशन है, सीधे रास्ते की। उसको तरह तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जो उसके अल्टरनेटिव होगी एक्सप्लेनेशन, उसको हम बदल के। क्लियर जी? कहाँ गए, क्या हो गया? जी सर। ओके। अच्छा, अब इसमें देखें, जैसे इहदिना सिरातल मुस्तकीम की है हम अगर बात करें, तो सिराता, इसका इराब है नस्ब। ये नस्ब में आ रहा है चूंकि ये मफूल बिही है। हमें दिखा क्या, तो रास्ता ना, ये मफूल बिही ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट वर्ब का, तो ये नस्ब में आ रहा है। अल मुस्तकीमा, ये उसकी नात है, ये उसी का एडजेक्टिव है, सीधा रास्ता। तो अल मुस्तकीमा ये भी नस्ब में आ रहा है क्योंकि नात ताबे होता है अपने नाउन का। ठीक है। उसके बाद आगे देंगे सिरातल लजीना, तो इसमें भी सिराता, ये भी नस्ब में आ रहा है क्योंकि ये सिराता बदल है पहले वाले सिरात का, तो ये भी नस्ब में आएगा। तो नात जो है वो भी फॉलो करती है अपने इसम को, और बदल भी फॉलो कर रहा हूं। अच्छा, तीसरा है ताकीद। ये तो आसान है। ताकीद किसे कहते हैं? कल भी बात हुई थी इस पे मेरा ख्याल है। मतलब इस वर्ड से तो सारे ही होंगे वाकिफ। सर जो मफूले मुतलक आपने बताया था वो ताकीद के लिए यूज होता हाँ, है वहाँ लेकिन पे। खुद ताकीद कहते किसे? सर कोई चीज पे जोर देना या किसी की तजवीज करना। बिल्कुल सही, किसी भी बात पे जोर देना, ये ताकीद है। तो ताकीद के लिए कुछ लफ्ज इस्तेमाल होते हैं अरबी में। तो ताकीद के लिए जो लफ्ज आएगा उसका इराब भी वही होगा जिस लफ्ज की वो ताकीद कर रहा है। ठीक है। तो जिस लफ्ज की ताकीद लाई जाएगी वही इराब इसका होगा, ताकीद का भी। मिसाल के तौर पे आ, आप कहते हैं, फर्ज करें कि हाँ, यूं कर लेते हैं कि हदरत तुल्लाबु। हदरत तुल्लाबु का मतलब है कि स्टूडेंट्स आ गए या स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे। तो अब आप फिर इसको अगर फर्दर इस पे जोर देना चाहें तो आप ये कहें कि सब के सब स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, कोई भी मिसिंग नहीं था, तो आप कहेंगे हदरत तुल्लाबु कुल्लुहुम। तो कुल का जो वर्ड है ये बेसिकली जोर दे रहा है ना आके पहले वाली बात को ही, कि हम उसमें सब शामिल है, कोई भी उसमें स्किप नहीं हुआ। तो ये कुल ताकीद है। इसका इराब वही होगा जो तुल्लाब का होगा। हदरत तुल्लाबु, तुल्लाब रफा में, कुल्लु, कुल भी रफा में होगा। ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे मैं ये बोलूं कि मैं सब स्टूडेंट्स को जानता हूं, आरिफु तुल्लाबा। अब तुल्लाबा जब नस्ब में जाएगा तो कुल्लहुम, कुल भी नस्ब में चला जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर तुल्लाब जर में जाता है तो फिर कुल भी जर में जाएगा। तो ताकीद वाले जो लफ्ज होते हैं वो भी जिसकी ताकीद वो कर रहे हैं उसको फॉलो करेंगे। गॉट इट? आखिरी लफ्ज है जिसका अपना कोई इराब नहीं है जो फॉलो करेगा, वो है मातूफ। मातूफ सिंपली उस इसम को कहते हैं जिसे आप पहले वाले किसी इसम से जोड़ देते हैं, किसी भी तरह उसके साथ उसको नत्थी कर देते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे हम और बोलते हैं, कलम और किताब, तो जो किताब है, किताब जुड़ा हुआ है कलम के साथ और की वजह से। तो जो लिंकिंग वर्ड्स के जरिए किसी दूसरे लफ्ज के साथ लिंक है वो मातूफ कहलाता है। तो कलम और किताब में किताब मातूफ है, तो जो एराब कलम का होगा वही एराब किताब का भी होगा। ठीक है। मिसाल के तौर पे
अगर मैं ये कहूँ कि हामिद और महमूद दोनों चले गए तो मैं बोलूंगा ज़हब हामिदुन व महमूदुन। हामिद रफा में है तो वाव के बाद अब जो महमूद आया वो भी उसको फॉलो कर रहा है। रअयतु हामिदन व महमूदन, हामिद चूंकि नस्ब में गया है तो महमूद भी उसको फिर फॉलो कर रहा है जो उसका मातूफ है। और इसी तरह सल्लमतु अला हामिदिन व महमूदिन। ठीक है, तो मातूफ यानी जो किसी लिंकिंग वर्ड के जरिए जुड़ा हुआ होता है पहले वाले किसी इसम से, उसका इराब वही होता है जो पहले ना होता है, वो उसके साथ लिंक है। अल किताबु वल कलमु, या तो दोनों रफा में होंगे, या फिर अगर अल किताबा नस्ब में जाएगा तो कलम भी, अल किताबा वल कलमा, अल किताबी वल कलमी। ठीक है, तो जो वाव के बाद या इसी तरह फा आता है, फा या सुम्मा, इनके बाद जो इस्म आएगा वो डिपेंडेंट होगा पहले वाले इस्म पे जिसके साथ वो कनेक्टेड है, वो उसी के इराब को फॉलो करेगा। क्लियर? जी सर। आयत वुजू है जो सूरह माइदा में, जिस आयत में वुजू के बारे में हुक्म दिया गया, तो उसको जैसे हम बतौर एग्जाम्पल इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ को समझने के लिए जनरली, कि वहाँ उस आयत में है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाह, जब नमाज के लिए उठो तुम लोग, फगसिलू। अब इसमें फा जो आया ये बेसिकली हर्फ अत्फ है, ये लिंकिंग वर्ड है। आगे देखिएगा, फगसिलू वुजूहकुम, वुजूहा, वुजूहा का इराब क्या है रफा नस्ब जर में से? नस्ब है ना, एंड पे फतहा आ रही है, वुजूहा। फगसिलू जी वुजूहकुम, धोया करो अपने चेहरों को। तो चेहरे मफूल बिही है ना, तो इसलिए नस्ब में आ रहा है। अच्छा आगे देखिएगा, फगसिलू वुजूहकुम, वाह, अब वाव लिंकिंग वर्ड है। इसके बाद आ रहा है ऐदिया, ऐदिया का इराब भी नस्ब है। क्यों? क्योंकि ये वजूह के साथ कनेक्टेड है वाव के जरिए, वजूह का इराब नस्ब था तो इसका भी। तो वह ऐदियाकुम, और अपने हाथों को भी धो। ठीक है, इलल मराफिकी यानी कोहनियों तक। उसके बाद है वमसहू, और मसा करो, बिरुऊसिकुम, अपने सरों का। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ, ये लंबी आयत है ना, आपको इस तरह समझ नहीं आएगा, जी सर। लेकिन ये देखिए, फगसिलू, फगसिलू का मतलब है धोना। ठीक है, वुजूहा कुम, अब वुजूहा का इराब नस्ब है बेसिकली, और इसका इराब नस्ब क्यों है? क्योंकि मफूल भी ही है। वह दिया, अब दिया जो है इसका इराब नस्ब इसलिए आ रहा है कि ये वाव की वजह से उससे कनेक्टेड है ना, तो ये मातूफ है बेसिकली, ये फॉलो कर रहा है वजूह को। तो धो अपने चेहरों को और अपने हाथों को, आगे आ रहा है कोहनियों तक। ठीक है, इलल मराफिक। उसके बाद देखिएगा, वमसहू, इसका मतलब क्या है? और मसा करो, छुओ, बी रुऊ सी, रुऊस का इराब क्या है यहाँ पे? बी हरफ जर है ना, और जी रुऊस का इराब बी की वजह से जर आ रहा है। ठीक है, इसका जी इराब नस्ब नहीं है बल्कि ये जर में आ रहा है। और मसा करो अपने सरों का। अब देखिएगा जो असल चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ। इसके बाद आया कुरान पाक में वो अर्जुला, और पाँव। अब मुझे ये बताइएगा, यहाँ जो वजूहा का इराब नस्ब है, ऐदिया का इराब भी नस्ब है, रुऊसी का इराब जर है, अर्जुला का इराब क्या है? हम्म, रफा नस्ब जर में से अर्जुला, एंड पे फतहा आ रही है ये जमा मुकस्सर, तो ये इसका इराब सर रफा नस्ब है। नस्ब है। बिल्कुल ठीक है, चूंकि फतहा आई भी है। अर्जुला रुऊस के साथ कनेक्टेड है या पीछे ऐदिया और वजूह के साथ कनेक्टेड है? हम्म, सर। आइडिया। आइडिया कुम क्यों साथ कनेक्टेड है? कैसे पता चल रहा है? ड्यू टू फतह की वजह से सर।
एराब की वजह से ना। जी। अब उससे जी। मीनिंग पे भी इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ वुजू और ऐदिया इगसिलू का मफूल है ना, धो अपने चेहरों को, अपने हाथों को। और अर्जुल एराब के जरिए कनेक्टेड है वुजूह के साथ। तो अब हम पाँव को भी धोते हैं ना, तो ये उसके साथ कनेक्टेड है, और ये हमें एराब से पता चलता है कि पाँव को धोने का हुक्म है। धो अपने चेहरों को और अपने हाथों को और अपने पाँव को। अगर फर्ज करें यहाँ पे अर्जुली हो, अब ये किसके साथ कनेक्टेड होगा? रूसी को। रूस के साथ। और फिर मीनिंग ये हो जाएगा कि मसा करो अपने सरों का और अपने पाँव का, यानी पैरों का भी मसा करो। ठीक है। लेकिन यहाँ चूंकि वो है फतहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि जो पाँव हैं उनका मसा नहीं करते, बल्कि गुस्ल वो को धोते हैं। तो बेसिकली जो इस तरह के इसम होते हैं जो वाव के बाद आ रहे हैं या फा के बाद, उनका अपना कोई इरादा नहीं होता, वो किसी भी तरह आ सकते हैं। तो वो फिर जिस इसम के साथ कनेक्टेड है ना, वो उसका एराब लेते हैं। तो यहाँ इसी वजह से हम, यानी एराब की वजह से हमें पता चल रहा है कि अर्जुल इगसिलू के साथ कनेक्टेड है, इन सहू के साथ कनेक्टेड नहीं है। ठीक है। तो ये वाले जो जी सर। अल्फाज हैं जो किसी यानी कनेक्टिंग वर्ड के बाद आते हैं, उनको मातूब कहते हैं। तो ये चार चीजें जिनका अपना कोई इराब नहीं होता, जो फॉलो करते हैं। एक नात यानी एडजेक्टिव, दूसरा बदल यानी जो अल्टरनेटिव है, और तीसरा ताकीद, और चौथा मातूफ। ठीक है, यानी जो कनेक्टिंग वर्ड के बाद आ रहा है। तो इसके सर साथ प्लीज ये हमारा इराब का चैप्टर ताकीद क्लोज हो जाता है जी। सर ये प्लीज जरा ताकीद का थोड़ा सा बता देंगे दोबारा। ताकीद जो जरा इंटेंसिफाई करने के लिए आता है, पिछली बात ही पे जोर देने के लिए। जैसे हमने कहा ना कि आ, तमाम तलबा आ गए, तो इसमें तमाम का वर्ड ताकीद है उस पे, यानी जैसे वो एक तरह की जोर हम दे रहे हैं, हम बता रहे हैं कि सामने वाले को जैसे अश्योर कर रहे हैं कि वाकई उस पे सब लोग शामिल हैं। ठीक है। जी। अच्छा, एग्जांपल्स मैंने इसमें हर एक की लिखी हुई भी हैं आगे नोट्स में ना। जैसे ये बदल की एग्जांपल्स है, ताकीद की भी ये सारी मिसालें लिखी हुई हैं। तो ये मैं आपसे शेयर कर देता हूँ आज इंशाल्लाह। लेकिन इसमें उर्दू नहीं गिवन, उर्दू में इसमें ट्रांसलेशन ऐड करके फिर आपसे शेयर कर दूंगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।